عرفان رمضان عرفان رمضان. جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. درود و سلام کے یہ ہار اور یہ موتی آپ نے سنے دیکھے اور بھجوائے بھی ہماری طرف سے. اب باری ہے انداز بیاں کی. انداز بیاں میں کیا ہوتا ہے؟ مقررین آتے ہیں اور انداز اور بیاں اور اظہار اور جوش خطابت اور پھر اپنے جملوں کو خوبصورت انداز سے پیش کر کے جاتے ہیں، جن میں سے ہم ایک ترتیب دیتے ہیں کہ آج سر فہرست کون رہا، دوم کون ہے اور اس کے بعد کیا ترتیب بنے گی. انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ایک اور جو ہمارا فائنل چل رہا ہے اس میں جیتنے والے کو ایک عدد بائک کا تحفہ دیا جائے گا. یعقوب شہباز بلڈرز کی جانب سے 70 سی سی بائک کا تحفہ ہے. زبردست. سحری میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک ٹیم یہ بائک کا تحفہ جیت کے گئی ہے جو عشق کرام میں پارٹیسپیٹ کر رہی تھی، اور اسی طرح سلسلہ جاری و ساری رہے گا. 120 اسکوائر یارڈ کا پلاٹ بھی دیا جا رہا ہے ثنا خان حضرات کے لیے جو ون کرتے ہیں. تو آج ہمیشہ کی طرح جو آغاز ہوتا ہے انداز بیاں کا وہ ہمارے مہمان کے اشعار سے ہوتا ہے، اور یہ بات آج ہم نے فوراً سے ان کو بتائی ہے. عام طور سے وقفے میں بتا رہتے ہیں کہ کوئی ایک شعر ذہن میں رکھنا، مگر اب ہم فوراً سے سرپرائز دے رہے ہیں. ایک شعر آپ سے سنیں گے، اس کے بعد انداز بیاں کا آغاز کیا جائے گا. یہ شعر میں نے خود بنایا ہے، میری اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہے اور میرے والد کی محبت سے ریلیٹڈ ہے. جی. ایک درد ہے جو مجھے سونے نہیں دیتا، ایک مرض ہے جو مجھے رونے نہیں دیتا، ایک قرض ہے جو مجھے کسی اور کا ہونے نہیں دیتا. واہ، درد، مرض اور قرض. واہ. اب اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک درد ہے کہ کچھ کرنا ہے، ایک مرض ہے تربیت ہے کہ رونا نہیں ہے، صحیح. ایک قرض ہے کہ اپنے والد نے جو بولا ہے وہ خواب اس کا پورا کرنا ہے. زبردست. کہ اپنے ابو کا نام روشن کرنا ہے، انشاءاللہ کر دوں گا. اچھا ویس میرا ایک سوال ہے، آج کا ہمارا ٹاپک کس نے ڈیسائیڈ کیا تھا؟ آج کا ٹاپک زبردست ٹاپک ہے بھائی، آج بہت مزہ آئے گا. آج کا ٹاپک پہلے سے بتا دوں، آج بہت مزہ آنے والا ہے. پہلے ججز سے اجازت دیجیے کہ ہم مقابلے کا آغاز کریں جی اور پھر ٹاپک آپ بتا بالکل. دیجیے. انجم رضوی صاحب، ادریس قاضی صاحب، السلام علیکم. آپ کی اجازت ہے کہ ہم آغاز کریں اپنے مقابلے کا؟ جی بسم اللہ. ٹاپک کیا ہے یسرا؟ ٹاپک بڑا زبردست ہے اور یہ ٹاپک بڑا غور و فکر والا ہے، کیونکہ جب میں نے پڑھا تو میں خود سوچ میں پڑ گئی. جوڑے آسمان پر نہیں یونیورسٹیز میں بنتے ہیں. اب حیرت یہ کہ 4 سال یونیورسٹی میں مجھے تو کوئی بھی نہیں ملا تھا. اویس آپ کو کوئی ملا تھا 4 سال یونیورسٹی میں؟ یونیورسٹی کی جگہ نا ٹی آئی نہیں ہوگا، یونیورس لکھا ہوگا. وہ یونیورس لکھا ہوگا، وہ ٹی آگے سے لگا دیا ہوگا. بہت ہی اچھا. اور جو یونیورسٹی نہیں گیا اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ ایگزیکٹلی جو یونیورسٹی نہیں گیا تو وہ بیچارہ سنگل. آپ یونیورسٹی نہیں گئے کبھی؟ باہر کھڑے بھی نہیں ہوئے جا کے؟ ایک تو جاتے ہیں، ایک باہر کھڑے انتظار کرتے ہیں. نہیں، ایک دفعہ گیا تھا، گئے تھے نا. بس جوڑے آسمان پہ نہیں یونیورسٹی سے بنتے ہیں. اس پہ لب کشائی کرنے کے لیے حیدر آئے ہیں یونیورسٹی آف منہاج لاہور سے. حیدر دل سے کہہ دو. صدری جی وقار، آپ لوگوں نے جب تماشا لگایا ہوا ہے. جس کو گھر میں دوسری دفعہ کوئی سالن نہیں دیتا، رشکے والا لفٹ نہیں دیتا، اور تو اور جب وہ بڑا گھر سے باہر نکل آئے ماں باپ اپنے بچے چھپا لیتے ہیں. لیکن جناب صدر آپ کی عظمت کو سلام کہ آپ نے اس کو یہاں پہ تقریر کرنے کا موقع ضرور دیا. صدری جی وقار، وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے سامنے یہ حسین و جمیل نوجوان کھڑا ہوا ہے. کہ صدری جی وقار، جوڑے آسمانوں پر نہیں یونیورسٹی میں بنتے ہیں. یہ جملہ میں نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں بلکہ کئی بار سنا ہے. جوڑے آسمانوں پہ نہیں یونیورسٹی میں بنتے ہیں. کہ صدری جی وقار، میں اسی پریشانی کی حالت میں اپنے یونیورسٹی کے باتھ روم میں نلکے کے نیچے رکھے لوٹے کے ساتھ اس طرح سہما ہوا بیٹھا تھا جیسے ایک بزرگ کے سامنے سے تیزی سے C-130 گزر جائے کہ اچانک میرا دوست آیا، کہا حیدر باہر چل، جوڑے یونیورسٹی میں بن رہے ہیں. میں نے کہا سچی؟ کہتا ہاں. جب میں وہاں سے باہر نکلا سامنے ایک دوشیزہ نظر آئی، چھوٹا قد، لمبے بال، گلابی گال، سرخ ہونٹ، پتلی ناک، موٹی آنکھ. ہائے 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 بھابی جان. کہ صدری جی وقار، میں نے اس کو دیکھا، اس نے مجھے دیکھا، میں نے اس کو دیکھا اور اس نے مجھے دیکھا. میں نے کہا سلام عرض ہے. انہوں نے کہا وعلیکم السلام عرض ہے. میں نے کہا کون سی کلاس میں جانا پسند کریں گی؟ کہتی جیب میں ہے ڈالر تو کلٹین جانا پسند کروں گی. کہ صدری جی وقار، یونیورسٹی میں ہم گئے تو مجھے اسی بات پہ شوق اٹھا کہ میں اپنی شادی کا آغاز اپنے والد صاحب سے بات چیت سے کروں گا. کہ صدری جی وقار، میں نے اپنے والد کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میری شادی کروائیں. جناب والا ابا جی نے کچھ نہیں کہا، اماں جی کا بیل نہ میرے سر پہ پڑا اور اماں جی نے کہا اس کمبخت کو باہر نکال دو.
जनाब वाला अब्बा जी ने कमबख्त का लफ्ज नहीं सुना, बाहर का लफ्ज सुना और मुझे हाथ से पकड़ के बाहर निकाल दिया कि सदर जी वकार, मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने अहले मोहल्ला को इकट्ठा कर कर कहा, अरे जोड़े तो आसमानों पर नहीं यूनिवर्सिटी में बनते हैं, लेकिन मुझे क्यों निकाला? कि सदर जी वकार, सलाम पेश करता हूँ उन जोड़ों को कि सदर जी वकार, यूनिवर्सिटी में डिग्री लेके तो हर कोई निकलता है, लेकिन जोड़े बन के कोई कोई निकलता है। कि सदर जी वकार, जब मुझे घर से बाहर निकाला गया तो एक बाबा जी आए, कहा बेटा आम खाएगा? मैंने कहा खाऊंगा। कहते बेटा आम खाने से क्या होता है पता है? मैंने कहा नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहते बेटा आम खाने से क्या होता है पता है? मैंने कहा नहीं। मैं कहते बेटा आम खाने से ताकत आती, ताकत से तवन्नाई आती, तवन्नाई से शऊर आता है, शऊर से तलीम आती है, तलीम से डिग्री आती है, डिग्री से नौकरी आती है, नौकरी से पैसा आता है, पैसे से शादी होती है, शादी से बच्चे होते हैं, बच्चों से टेंशन होती है, टेंशन से बीपीआई होता है, इंसान मरता है। क्या आम खाएगा? मैंने कहा नहीं। और जनाबे वाला ये बात बिल्कुल बजा है कि जोड़े यूनिवर्सिटी में बनते हैं, नहीं तो अवैस भाई की शादी कब की हो चुकी होती। हैदर, वैसे आई मस्ट से कि आपका एक्सेंट जो है ना उसने मुझे वाकई लाहौर की याद दिला दी, क्योंकि मैंने खुद लाहौर से पढ़ा है, लम से मैंने पढ़ा था, तो उधर घूमते फिरते लोग जो है ना वो इस एक्सेंट के साथ मुझसे बात करते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और अब 1 साल होने वाला है और कराची में ये एक्सेंट नसीब नहीं होता, तो थैंक यू फॉर दैट। वाह जी वाह, जोड़े आसमान पे नहीं यूनिवर्सिटी से बनते हैं। और इसी मौजू पे लब कुशाई करने के लिए सकलैन आए हैं। सकलैन, आपके पास थोड़ा सा वक्त है, बहुत सारा मवाद है, बहुत सारे जज्बात हैं और आज ह्यूमरस भी है, तो दिल से कह दो। जनाबे वाला, जोड़े आसमानों में नहीं यूनिवर्सिटी में बनते हैं, इस बात में मुझे यकीन कामिल उस वक़्त हुआ जब मुझे मालूम हुआ कि अवेश भाई ने आज तक किसी यूनिवर्सिटी से रस्मी तालीम हासिल नहीं की और इसी वजह से अभी तक कुंवारे हैं। और जनाबे वाला, ये जो तालियां नहीं बजा रहे ना, ये भी आपके गम में बराबर के शरीक हैं। जनाबे वाला आज से कुछ दिनों पहले मेरी अम्मी हुजूर को भी एक नई बहू लाने का शौक़ हुआ। मुझे लेकर पहुंच गई अपने होने वाली बहू के घर रिश्ता लेकर। जनाबे वाला, हमें चाय पेश की गई और मेरे 1.5 घंटे के इंटरव्यू के बाद जब मैं वापस घर आने लगा तो मैंने अपने ना होने वाले ससुर जी से बड़े मासूमियत से पूछा, तो फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं? मगर उन्होंने भी बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, तकरीबन ना कहते हुए जवाब दिया, आई एम नॉट सपोज टू आंसर दिस क्वेश्चन। और जनाबे वाला मैं भी योर टी इज फंटास्टिक कह के 9 तो 11 हो गया। और जनाबे वाला, उस दिन के बाद से मुझे मालूम चल गया कि जोड़े आसमानों में नहीं यूनिवर्सिटीज़ में बनते हैं, तो मैंने भी एक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। जनाबे वाला, वक्त थोड़ा गुजरा और मुझे वहाँ पर जो भी दिखती उसको मैं तो नहीं भाया, हाँ उनको एक भैया ज़रूर मिल गया। और जनाबे वाला थोड़ा वक्त गुजरा, सेमेस्टर ख़त्म हुआ, मेरी 2 सपनियाँ आई। जब अब्बू को नतीजा मालूम चला तो अब्बू ने भी बड़े दूध में जूता भिगो के मारते हुए फरमाने लगे कि तुम बराबर वाली इकरा को देखो, उसने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है और तुम्हारी 2 सपनियाँ आई हैं। मैंने भी बड़ी मासूमियत से कहा, अब्बू इकरा को ही तो देखा था, तभी 2 सपनियाँ आई हैं। मगर जनाबे वाला, आखिर कब तक मेरे गुलशन में भी बहार ना आती। आखिरकार मेरे गुलशन में एक कली खिली। मैंने भी बिना देर किए उसके पास गया कि इजहार करूं। मैंने उससे कहना शुरू किया, हाय ये तुम्हारी जुल्फें। उसने कहा छोड़िए ना। जनाबे वाला, मैंने फिर कहा, है ये तुम्हारी झील सी आंखें। उसने कहा छोड़िए ना। जनाबे वाला, मैंने फिर कहा, ये तुम्हारा हसीन और जमील चेहरा। उसने कहा छोड़िए ना। आखिर में मैंने भी कहा, इतनी देर से छोड़ ही तो रहा हूँ। और जनाबे वाला, तंजो मज़ा से हटकर मुझे उस दिन एक इंतहाई ख़ास बात मालूम चली। वो बात ये थी कि जोड़े ना तो आसमानों में बनते हैं और ना ही यूनिवर्सिटीज़ में बनते हैं, जोड़े सिर्फ और सिर्फ दर्जी की दुकान में बनते हैं। आप तमाम की समातों का बहुत बहुत। अरे वाह, बहुत अच्छा। जोड़े सिर्फ और सिर्फ दर्जी की दुकान पे बनते हैं और आजकल दर्जी सबसे ज़्यादा शॉर्ट मिल रहा है। बहरहाल 12 ये जुमला दोहराया गया तो मैं वजाहत कर दूं कि यूनिवर्सिटी की रस्मी और गैर रस्मी तालीम, शायद पहले मुकर्रर ने इसको वजह दलील बनाया कि चूंकि ACCA जो किया जाता है उसमें खास तौर से यूनिवर्सिटीज़ नहीं जाया जाता बल्कि एक प्रोफेशनल स्टडीज़ होती तो इसलिए। मगर बहरहाल मैंने ग्रेजुएशन भी यूनिवर्सिटी से की, इस्लामिया से, और फिर आज ये जरूरी है क्लियर करना, बात बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे जो ACCA और CA के बच्चे होते हैं ना, बच्चों ने अगर ज्यादा अच्छा पढ़ दिया है आपके ऊपर तो उसको क्लेरिफाई करने की दलील ये है कि जोड़े नहीं बने, इसका मतलब है यूनिवर्सिटी नहीं गया। बताना पड़ेगा कि यार मैं भी यूनिवर्सिटी गया था, मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। यूनिवर्सिटी गए थे लेकिन 4 साल जाया की। नहीं, वैसे हैरत की बात है, हमने कैरेट कॉलेज से तालीम हासिल की, वहाँ भी सिर्फ बॉयज ही होते थे। 5 साल सिर्फ बॉयज में रहे, उसके बाद फिर बाकी में यूनिवर्सिटी नहीं बन सकते थे। वहाँ जोड़े बन ही नहीं सकते थे, जिस किस्म के बन सकते थे वो हम बनाना चाहते नहीं। कभी डायलॉग जो आप बनाते हैं इसमें कॉमेडी के डायलॉग से आप मुतमईन हुए, मजा आया करने में? मैं तो बेसिकली ये यार एक्टिंग के हवाले से
जैसे जितनी भी बात करेंगे ना, एक्टिंग को मैं काम समझ के करता हूँ, तो काम कुछ भी हो उसमें मुझे विलन बना दें, शरीफ आदमी बना दें, कुछ भी बना दें, अच्छा, आई डोंट केयर। अच्छा, इंस्टेंटली अगर कोई रोल आपको मिल जाए 2 मिनट के लिए, कुछ कर सकते हैं? कर तो सकते हैं। अगर इसमें तो मैं क्या आपको डाउट? कहूँ कि ये रशीदा के अब्बा हैं, और ये रशीदा है, तो रशीदा रिश्ता मांगिए। नहीं आई लव यू बोल दूंगा डायरेक्ट। चले रिश्ता मांगिए। रशीदा आई लव यू। अब्बा से मांगना है? अब्बा से छोड़ो ना, अब्बा का जमाना गया। नहीं, मैं अपने अब्बा के बगैर कोई काम नहीं करती। नहीं ऐसे कैसे नहीं करती, वहाँ पे जो गई थी तुम भूल गई रशीदा यूनिवर्सिटी में चले, रशीदा जो है वो इस वक्त सीधा नहीं होके दे रही। हमारे पास मेहदी अब्बास है और हमारे पास सिकंदर पल्ली है। मेहदी अब्बास, आपका मौजू यही रहेगा, जोड़े आसमान पर नहीं यूनिवर्सिटीज में बनते हैं, और दिल से कह दो। माज़रत के साथ जनाब सदर, दिल से तो मैं सिर्फ अपनी अम्मी की होने वाली बहू के सामने कहता हूँ, आप सबके सामने कहूँगा तो दिमाग से कहूँगा। और जैसे कि आज का अनुमान है कि जोड़े आसमान पर नहीं यूनिवर्सिटीज़ में बनते हैं, और यही वजह है कि जब 2 साल का बीकॉम कॉलेज से करने के बजाय आजकल के नौजवान 4 साल का वही बीकॉम यूनिवर्सिटी से करते हैं, और फिर सबको यही वजह बताते हैं कि जोड़े आसमान पर नहीं यूनिवर्सिटी में बनते हैं। जनाब सर, फिर मैंने भी अपना दाखिला एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करवाया, वहाँ की आबो हवा से खुद का तारुफ करवाया। फिर शुरू में तो मैं बहुत हैरान हुआ कि वो मंजर देख के कि जोड़े यूनिवर्सिटी में जोड़े बनते हैं, या जिस जगह पे जोड़े बनते हैं उस जगह को यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया जाता है। फिर यहाँ तक कि कैंटीन के अंकल से भी अगर 1 प्लेट बिरयानी मांगो तो वो भी मुस्कुरा के बिरयानी में 1 चम्मच के बजाय 2 चम्मच डाल देते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जोड़े आसमान पर नहीं यूनिवर्सिटी में बनते हैं। फिर मेरा इत्तेफाक एक यूनिवर्सिटी की स्टेशनरी शॉप जाने को हुआ। स्टेशनरी शॉप में मैंने पेंसिल, रबर, स्केल शार्पनर, कट मार्कर और बॉल पॉइंट के अलावा बॉल पॉइंट से ज़्यादा तादाद में आई लव यू, आई मिस यू के कार्ड्स, टेडी बियर और तमाम दिल बहलाने वाली अशियाओं को देखा। मैंने हैरत से स्टेशनरी वाले से पूछा, जनाब ऐसा क्यों? स्टेशनरी वाले ने भी मुस्कुरा के कहा, जनाब क्योंकि जोड़े आसमान पर नहीं यूनिवर्सिटी में बनते हैं। फिर एक दफ़ा मेरी नज़र यूनिवर्सिटी के गार्डन पर पड़ी। यूनिवर्सिटी के गार्डन को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। वो रंग बिरंगे फूलों से सजा गार्डन यूनिवर्सिटी के लड़कों को इतना माइल करता था कि यूनिवर्सिटी वाले लड़के उन फूलों के दरमियान, उन कुदरती फूलों के दरमियान अपने अपने फूलों को भी लेकर बैठ जाया करते थे, और उन कुदरती फूलों के साथ बाकी फूलों का नज़ारा देखकर वो गार्डन और भी सरसब्ज़ो शादाब हो जाता था। फिर जब भी कोई वो मंजर देखता था, सब ये कहने में मजबूर हो जाते थे कि जोड़े आसमान पर नहीं यकीनन यूनिवर्सिटी में बनते हैं। जहाँ सर, फिर मैंने भी सोचा कि किस्मत ने यहाँ सभी को मिलाया, फिर मुझे भी क्यों सिंगल होने का दावा लगाया। फिर मैंने सोचा कि कब इस लहर को भी किनारा मिलेगा, कब इस मासूम को भी कोई अपनाने वाला मिलेगा। फिर एक दिन ऐसा आया, एक लड़की ने मेरी नज़रों में खुद को समाया, इत्तेफाक से उस लड़की का नाम भी था माया। उफ, फिर तो मेरे इस बेचैन दिल को करार ना आया। मैं उसके सामने गया, उसकी नज़रों से खुद की नज़रों को मिलाया। फिर मैंने शुरू में तो मेरी ज़बान से कोई अल्फाज ना निकल पाया। फिर अचानक से मुझे एक शेर याद आया। मैंने वो शेर उसे सुनाया कि मेरी निगाहे मोहब्बत का इंतखाब तुम ही हो, फूल तो और भी हैं गुलशन में, मेरे लिए गुलाब तुम ही हो। फिर वो धीरे से मुस्कुराई और मुंह छुपा के शर्माई। फिर आखिरकार मेरी प्रेम कहानी भी यूनिवर्सिटी में शुरू हो पाई। फिर मैंने भी बाकी जोड़ों की तरह जो रस्में निभाई। फिर मैं भी गार्डन के फूलों के साथ अपने फूल को बिठाता रहा बिरयानी में, अब 1 चम्मच के साथ 2 चम्मच मंगाता रहा, और बाकी लड़कों की तरह मैं भी बैग में फेस वॉश और बॉडी स्प्रे रखता था, क्योंकि जो सजना के लिए सजेंगे तो यूनिवर्सिटी में जोड़े बनेंगे। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी खूबसूरत सी ये तकरीर बात का। मुझे नहीं पता थी कि फेस वॉश और बॉडी स्प्रे भी रखा जाता है बैग्स में। अभी तो आपको कुछ पता ही नहीं। ये जो कैमरा है ना, जरा दिखाइएगा मुकर्रीन को, मैं आपको इस मौजू की वजाहत कर दूंगा। दोनों मुकर्रीन जैसे खड़े हुए जरा दिखाएं। जोड़े आसमान पे नहीं, आसमान से मुराद मेहदी अब्बास, और जोड़े जमीन पे बनते हैं, वो एक ऐसा बैलेंस और इम्बैलेंस का इम्पैक्ट पड़ रहा है। सिकंदर पल्ली, आपके पास 3 मिनट है। जोड़े आसमान पे नहीं यूनिवर्सिटीज में बनते हैं, दिल से कह दो। सदर अली वकार, असद भाई को ना जाने क्या सूझी कि रात के 12 बजे मुझे कहने लगे कि ये रिश्ते आसमान पे नहीं यूनिवर्सिटी में बनते। मैंने कहा अच्छा, तो कहने लगे ये आपका तकरीरी मौजू है। मैंने बोला वाकई। सदर अली वकार, जब मैंने ये मौजू सुना तो मेरे दिल में चुभी सुई उई उई उई। सदर अली वकार, मैं बहुत सेहतमंद हूँ, अवैस भाई की तरह। सदर अली वकार, ये उस दिन की बात है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम को मुकम्मल करने के लिए गया। सदर अली वकार, क्लास में जाने के बजाय मैं रिश्ते वाले कमरे यानी कैंटीन में गया। सदर अली वकार, मैंने कहा कि मुझे रिश्ते वाले कमरे यानी कैंटीन में। सदर अली वकार, मैंने कहा कि मुझे 2 जूस दीजिए।
भाई साहब परेशान हो गए, बोला आप तो एक हैं, दो का क्या करेंगे? मैंने कहा मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ। सदर अली वकार मैं आगे बढ़ा तो मेरे सामने दुआ आ गई, हाय दुआ आ गई। सदर अली वकार मैंने उसको देखा और पहली नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने अपने आप को बहुत काबू में रखा लेकिन काबू ना पा सका। मैं उसके पास गया, मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, मैंने उससे देखा, उसने मुझे देखा। मैंने सलाम किया, बोला क्या चाहिए? मैंने कहा आप। बोली क्या? मैंने बोला आपकी किताब चाहिए। सदर अली वकार मैं फिर भी बाज ना आया। मैं दूसरे दिन उसके पास गया, मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, मैंने उससे देखा, उसने मुझे देखा। मैंने कहा आप मुझे बहुत पसंद है, वो मुस्कुराई। मैंने फिर से कहा मुझे बहुत पसंद है, वो फिर मुस्कुराई। सदर अली वकार मैंने कहा मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, वो फिर मुस्कुराई। और मुस्कुराते मुस्कुराते वो मेरी हो गई, कबूल है कबूल है कबूल है, मुझे वो बोल गई। और यूं ही सदर अली वकार मेरा अभी जोड़ा यूनी में बन गया, 4 साल के पैकेज वाला जोड़ा कि जो मुझे जानू और सोना सिखा गया। सदर अली वकार में फिर पूरी जिंदगी जानू सोना करता रहा और मैसेज में उसको ये बताता रहा कि मेरी जानू ने खाना खाया कि नहीं, मेरी सोना ने पानी पिया कि नहीं। और सदर अली वकार 4 साल के बाद ये जानू ऐसा हो गया। सदर अली वकार अगर रिश्ते आसमान पे बनते तो हर घर में एक एंटीना होती रिश्ते वाली। सदर अली वकार अगर रिश्ते आसमान पे बनते तो अवैस भाई जैसे शरीफ इंसान आज कुंवारे ना होते। सदर अली वकार मुझे किससे पूछा कि ये पाकिस्तान की सबसे आला चीज क्या है? मैंने कहा यूनिवर्सिटी। बोले ये क्यों? मैंने कहा सदर अली वकार पाकिस्तान में डॉक्टर बने ना बने, इंजीनियर बने ना बने, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में जोड़े तो जरूर बन जाते हैं। क्यों अवैस भाई? हाँ जी हाँ, बहुत शुक्रिया, आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। शुजा क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि ये जो लड़का है इसने बहुत अच्छे तरीके से किया। अच्छा ये बहुत सॉफ्ट और बेसिकली इसकी स्पीड जो थी वो बैलेंस थी। ठीक है, अल्फाज आगे पीछे इसलिए हो रहे थे कि प्रैक्टिस नहीं होगी, क्योंकि बाकी सब भी पढ़ रहे हैं। ये मेरी अपनी राय है कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ह्यूमरस निस्बतन मुश्किल भी होती है बाज़ औक़ात जब आप सीरियस होकर। टाइमिंग की बहुत उसमें जरूरत। टाइमिंग का होता है, फिर दूसरे की सिचुएशन होती है। मेहमानों से तो व्यूज ले लिए, अब जजेस साहिबान से व्यूज लेंगे। आज मेरी शख्सियत को खास तौर से निशाने पे रखा गया है। अब क्या करें, हम दोनों ही कुंवारे हैं लगे, और बहरहाल गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह मजीद इसके ऊपर। मगर जजेस साहिबान अपनी राय के हिसाब से इसका इजहार भी करेंगे। आज के मुकर्रीन में क्या कमी थी और क्या खूबसूरती थी, दोनों का इजहार करें। डॉक्टर अंजुम रिजवी साहब सबसे पहले आप। मैं और इदरीस गाजी साहब प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपस में न सिर्फ ये बात कर रहे थे बल्कि डरे हुए भी थे कि मज़ाह में और फक्कड़पन में एक बहुत ही बारीक लकीर होती है, और कहीं किसी वक्त किसी मुकर्रिर ने अगर उसको अबूर किया तो यकीनन पूरे इस तकरीरी मुकाबले का हुस्न जो है वो बुरी तरह से मुतासर होगा। लेकिन इतनी खुशी हुई मुझे कि ह्यूमर किया, शुस्ता ह्यूमर था, कहीं इसमें चीपनेस नहीं आई, कहीं कोई घटियापन नहीं आया, कहीं कोई फक्कड़पन नहीं आया। ये एक कमाल है इन बच्चों का, जिसके लिए ये सब बजा तौर पे तारीफ़ के मुस्तहक़ हैं। बाकी सब्जेक्ट्स जो होते हैं अपने अपने ह्यूमर के, क्योंकि वो सब्जेक्ट ऐसा था तो उसमें हर एक ने अपने तरीके से ह्यूमर को क्रैक करने की कोशिश की। ताहम हमारे एक आध मुकर्रिर ने कहानी सुनानी शुरू कर दी, जो कि कहानी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मौजू से मुत्तसिल रहना होता है, वो मौजू से फिर आप निकल जाते हैं। तलफ़्फ़ुज़ में वक्त को वक़्त कर दिया या बहुत सी और सी चीज़ें थी। वो एक मुकर्रिर ने शेर कोई कबूल वाला पढ़ा था, भाई वो बेवज़ना शेर है और उसमें काफ़िया भी नहीं है। मैंने हमेशा से कहा है कि अगर मज़ाहिया भी है तो आपके पास अकबर इलाहाबादी हैं, सैयद मोहम्मद जाफरी हैं, दिलावर फिगार हैं, 20 आजकल ऐसे मोइन कुरैशी साहब हैं, आप उनको पढ़िए तो सही। इस मौजू पे इनायत अली ख़ान साहब हैं, इतने उम्दा शेर मिलेंगे आपको कि उससे हाजरीन भी महसूस होंगे और आपका नुक्ता नज़र भी वाज़े हो जाएगा। एक हमारे जो 2 नंबर पे आए थे, नंबर 2 पे मुकर्रर दोस्त, उनसे सिर्फ ये कहना है कि बेटा देखिए ह्यूमर क्रिएट कीजिए। आपने स्टैंडिंग कॉमेडी बना दिया अपनी तकरीर को, आपने लतीफ़े सुनाने शुरू कर दिए। लताइफ जो हैं वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, मगर उसका मीडियम जो है उसको स्टैंड इन कॉमेडी कहते हैं।
تو آپ یہاں کامیڈین کے طور پہ نہیں آئے ہیں، آپ ایک سنجیدہ مقرر ہیں اور آپ ایک پڑھے لکھے ہیں، تاہم آپ نے اپنا میڈیم مزاح چن لیا ہے. جیسے مشتاق احمد یوسفی صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس دور کے سب سے بڑے نثر نگار، مگر انہوں نے اپنی اظہار کا میڈیم جو ہے وہ مزاح چن لیا ہے، تو لہٰذا ان کو مزاحیہ یا کامیڈی نہیں شمار کریں گے. تو لطیفوں سے آپ گریز کیجئے، کیونکہ یہ بدقسمتی سے آپ کے یہ ججز جو ہیں یہ بھی ٹی وی کو، یوٹیوب کو، فیس بک کو دیکھتے رہتے ہیں، اور وہاں سے اور یہ سارے لطائف جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں، وہ پڑھتے رہتے ہیں. ایک نیا ہیومر کریٹ کیجئے. یہ 3-4 میری گزارشات تھیں، لیکن اچھا رہا بہت. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس میں ایک اچھا ہیومر کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی جو آگے چل کے آپ کے بہت کام آئے گا. باقی ادریس بھائی. ٹھیک جی، ادریس غازی صاحب آپ کیا کہیں گے آج کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو ابتدا اس بات سے، ایک شعر ہے، آؤ پھولوں سے جھولیاں بھر لیں، واہ، آؤ پھولوں سے جھولیاں بھر لیں، ہنستے ہیں لوگ بار بار کہاں. خوبصورت. ہنستے ہیں لوگ بار بار. آج یہ اگر ہنسنے کا موقع فراہم کیا ہے واہ. تو انجم رضوی صاحب کی سختی کے ساتھ ساتھ یہ اچھی بات بھی ہے کہ ہیومرس جو اسپیچ ہے وہ کسی سیاسی جلسے میں کام نہیں آتی، یا جو عام طور پہ ہم سیریس ڈیبیٹرز کو تیار کرتے ہیں تو وہ سیاسی جلسے ہوتے ہیں، یا کسی فورم پہ کوئی پریزنٹیشنز دینی ہوتی ہیں، یا کوئی اپنی پاور پوائنٹ پہ یا کسی اور فارمیٹ پہ پریزنٹیشنز اپنی دیتے ہیں، یا کیریئر کاؤنسلنگ میں کہیں کام کرتے ہیں، یا کہیں کوئی موٹیویشنل اسپیکرز بن جاتے ہیں. تو یہ جو ہیومرس کا جینر ہے یہ انڈائریکٹلی پرفارمنگ آرٹ کی طرف لے جاتا ہے. یعنی جو اچھا ہیومرس بولتا ہے وہ اچھا اسٹینڈ اپ کامیڈین بن جاتا ہے، اچھا ڈرامے کا آرٹسٹ بن جاتا ہے، اچھا ایکٹر بن جاتا ہے. تو جو مختلف شعبے ہیں، پبلک اسپیکنگ ہے نا، علم البیان ہے، علم الکلام ہے، تو یہ بھی اس کا جینر ہے، اور اس سے انکار ممکن نہیں ہے. بہت سارے اداکار یا فنکار جن کو آپ دیکھتے ہوں گے بہت اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، وہ انڈائریکٹلی اچھے ہیومرس اسپیکر ہوتے ہیں. اب یہ جو مزاحیہ کا بولنے کا جو ہنر ہے نا، یہ تھوڑا سا اداکاری بھی چاہتا ہے. مطلب ظاہر ہے کہ یہ اس میں آپ کو کسی سیاسی جلسے میں جا کے آپ ایسی اسپیچ نہیں کریں گے. آپ ہو سکتا ہے ایکٹنگ کے شعبے کی طرف جائیں، یا اس سے متعلقہ کسی بھی اور شعبے کی طرف، یا ہو سکتا ہے بہت اچھے موٹیویشنل اسپیکر آپ بن جائیں. تو اس میں بھی یہ ہنر جو ہے نا، یہ چیز کام آتی ہے. بات یہ ہے کہ جو سب سے بنیادی بات ہے، ایک بہت ہی سنجیدہ بات کو اچانک مزاح میں تبدیل کر دینا، یہ اچھے اوریٹر کا، جو ہیومرس اوریٹر ہے، اس کی خصوصیت ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مصرع سناتا ہوں، پہلے آپ وہ غور سے سن لیجئے گا، پھر اس کے بعد دیکھیے دوسرے مصرعے میں کیا بات آ رہی ہے. جی. پہلے ایک مصرع ہے جو بہت ہی سنجیدہ سی بات ہے، لیکن وہ سنجیدہ ہے نہیں. کیوں؟ وہ سن لیجئے. بلبل کی آنکھڑیوں میں رگے گل کی پھانس ہے. یعنی جو بلبل کی آنکھیں ہیں اس پہ جو گل ہے، پھول ہے، اس کی جو رگ ہے وہ اس کی پھانس پھنسی ہوئی. مصرعے پہ غور کیجئے گا کہ بلبل کی آنکھڑیوں میں رگے گل کی پھانس ہے، شاعری کچھ نہیں فقط ٹھونس ٹھانس ہے. اب آپ نے غور کیا کہ ایک انتہائی سنجیدہ بات لگ رہی تھی، اچانک اس میں ہیومر کریٹ ہوا. تو ہیومرس اسپیکر کا بھی یہی کمال ہے کہ جیسے آج لاہور کا ہمارے جو دوست تشریف لائے ہیں، حیدر حسن، انہوں نے ایک اسٹائل دکھایا. وہ انداز لاہور میں پاپولر ہے اور یہاں بھی پاپولر ہے. یہاں پہ مختلف جگہوں پہ جو مقابلے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، کہ ایک بہت ہی سنجیدہ سی بات کرتے کرتے اس میں اینڈ پہ ایک جملہ ایسا بول دیں کہ وہ ہیومرس ایک ایٹماسفیئر کریٹ کر دے. تو بہرحال یہ ایک اچھا آج کوشش رہی. اور آپ کی اجازت ہو، آپ نے جو شعر اویس صاحب اگر اجازت ہو، دلاور فگار صاحب نے ایک نظم کہی جی، اور انہوں نے کمال کا ایک نقشہ یہ باندھا کہ ایک شاعر ہیں جو اپنا کلام بیچتے ہیں. تو ایک صاحبزادے آئے، انہوں نے کہا میرے دادا کا چہلم ہے، ذرا ایک مرثیہ لکھ دیے گا. اور تھوڑی دیر بعد ایک صاحبزادے آئے کہ میری شادی ہے، صحرا لکھ دیے گا. اب وہ شاعر جو تھے وہ غلط ہو گئے. اب انہوں نے ایک مصرع جو ہے وہ صحرے کا اور ایک مصرع جو ہے مرثیے کا لکھ دیا. اچھا. تو اس کا ایک شعر مجھے یاد رہ گیا ہے کہ یا رب بنی کے ساتھ ہمیشہ بنا رہے، یا رب بنی کے ساتھ ہمیشہ بنا رہے، یہ کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے.
تو یہ اس طرح کا اچانک ہیومر جو ہے وہ کریٹ کرنا، یہ آپ کی بات کو میں نے آگے بڑھایا تھا، دلاور فکار صاحب کا کمال کا ایک ہنر تھا جو یہ اب پروفیسر عنایت علی خان صاحب نے لکھا نا، ذرا سا یہ ورلڈ کپ ہولے پھر دیکھیں گے. جی بالکل جی بہت اچھی نظم ہے وہ، کبھی فرصت میں سنیں گے کہ ذرا سا یہ ورلڈ کپ ہولے پھر دیکھیں گے. ہاں عنایت اللہ خان صاحب، پروفیسر عنایت علی خان صاحب جو حیدرآباد میں ہمارے بہت مشہور شاعر ہیں، بہت بزرگ. خیر تو اب یہ ساری باتیں تو ہو گئیں. اب رزلٹ کی طرف ہم رزلٹ ہم وقفے کے بعد ہمیشہ کی طرح اناؤنس کریں گے، اور آپ کو بھی یہاں مدعو کریں گے، ساتھ ساتھ انعامات اور تحائف بھی دیں گے، اور آج کے ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. مگر ایک مختصر سا وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو نتائج کا اعلان ہوگا. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار. عرفان رمضان، عرفان رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرفان رمضان میں وقت آ چکا ہے نتائج کا. معزز ججز صاحبان بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، مہمان بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ مقررین جو منتظر ہیں اضطراب کی کیفیت میں ہے کہ آج کون پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا، کیونکہ بات ہے بائک کی. یعقوب شہباز بلڈرز کی جانب سے 70 cc بائک کا یہ تحفہ دیا جائے گا. مگر اس سے پہلے ایک خوبصورت انعام دیا جا رہا ہے ادریس غاری صاحب کی طرف سے ہماری داستان رمضان سنانے والی عائشہ قاضی کو. تو عائشہ یہاں پر آئیے اور یہ تحفہ آپ کو شجاع دیں گے. خوبصورت سا تحفہ، پیارا سا. ارے واہ، بہت اچھے، زبردست، ویل ڈن. شاباش. جائیے اور فوراً سے جا کے بیٹھ جائیے، کیونکہ کچھ دیر بعد ہم داستان کی طرف آنے والے ہیں. تو چوتھی پوزیشن آج کس کی رہی ہے ادریس صاحب؟ چوتھی پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے اس کی دو باتیں صرف نشاندہی کر دوں ان کی. ایک تو بولنے میں جلدی نہ کریں، بہت زیادہ جلدی بولتے ہیں تو بہت سارے الفاظ جو نا وہ سمجھ میں نہیں آتے. دوسرا، آپ ہیومرس بول رہے ہیں تو اس میں آپ کا لہجہ رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے. چوتھی پوزیشن انہوں نے حاصل کی. مہدی عباس نے آج چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے. یسرا اور شجاع ملکہ فوج کی طرف سے یہ تحفہ ہے، یہ گفٹ ٹیمپر ہے، اور یہ اقوال سارے سے موجود ہیں. تیسری پوزیشن کے لیے تشریف لائیں محمد ثقلین. محمد ثقلین نے آج تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. اہتمام بے فکر ہے انشاءاللہ. ایک اور انعام کا تحفہ. سیکنڈ پوزیشن، اچھا ٹائی ہو گیا ہے حیدر اور سکندر پلی کے درمیان، ایسا لگ رہا ہے، یعنی سیکنڈ اور فرسٹ ان میں سے کوئی آپ نے بالکل صحیح اندازہ لگایا کہ یہ دونوں کے نمبرز کم و بیش برابر ہی ہیں. لیکن ایک جو نقطہ جس کی طرف ہم جب ہم بالکل اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے ایک چھوٹی سی غلطی کی ہے، جہاں پہ اس کا چالان کیا جائے اس کی پوزیشن ایک نیچے آ جائے. تو پتہ کریں کس کا چالان کٹا ہے. چالان آج ہو گیا جناب. اکٹھا کر کس نے کہا تھا وہ سیکنڈ نمبر پر تشریف لے آئے حیدر حسن. اکٹھا کر کے یہ والا تحفہ انتظار ہے ہمیں. فرسٹ پوزیشن کس کی ہے؟ فرسٹ پوزیشن کے لیے تشریف لائیں سکندر پلی. سکندر پلی میرپور خاص سے ان کا تعلق ہے. جی آپ نے بھی ان کے بارے میں کہا تھا، اور مجھے میں تو ان سے حساب لوں گا آخر میں، جو مجھ پہ انہوں نے تنقید کے نشتر برسایا ہے نا. بنتا بھی ہے. فور چائلڈ کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپر آپ کے لیے کتاب دے رہے ہیں. ارے واہ، زبردست، ویل ڈن. بیسیکلی تھوڑا سا ٹھہرا کے بولا تھا، اور اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے. بہت شکریہ. مادری زبان بھی اردو نہیں تھی، لیکن انہوں نے تلفظ کی میرے خیال میں بالکل صفر مسٹیک کی ہے. بالکل بڑا کام کر کے آئے، محنت کر کے آئے. زبردست، ویل ڈن. بالکل زبردست. ڈیڈز ناٹ ورڈز کا آج ہم نے مفہوم سمجھا. بہت شکریہ ڈاکٹر انجم رضوی صاحب آپ کا، ادریس غاری صاحب آپ کا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. عرفان رمضان، عرفان رمضان.